அன்பு தேவ பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தில் நல்வாழ்த்துக்கள். To all my beloved people, we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. மீண்டுமாக மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷத்தை விட்ட பகுதியில் இருந்து நாம் வாசித்து முன் செல்வது மிக அருமை. Again, the verse which we left yesterday, we just wanted to continue on this particular topic of Mathew. மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷம் ஏறக்குரிய ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு 75 மணி நேரம் நாம் இதனுடைய தியான பகுதியாக எடுத்திருக்கிறோம். So to take an example of this meditation, what we did for this particular topic of Mathew, we would have covered around 75 hours. இந்த 75 மணி நேரம் நீங்கள் பிராக்டிகல்ல இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் என்று நான் நினைக்கிறேன். So if you just take this example of 75 hours of this Mathew chapter which we meditated, it's been such a blessing. இது மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷம் தான் 75 hours. So Mathew chapter itself is 75 hours. நீ மற்றதெல்லாம் எடுத்தா எத்தனை ஹவர்ஸ்ங்க? If you just take other topic, can you just imagine the number of hours being spent? நான் என்ன ஹவர்ஸ் குறித்து பேசுறேனா? So am I concentrating on the hours is what you feel? அத்தனை அவர் கணக்காக நீங்கள் என்னுடன் இணைந்திருக்கிறீர்கள், அதுதான் பெருமையாக பேசுகிறேன். So I just want to notify you stating that the number of hours you are along with me, that is what I want to tell you. உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு வாஞ்சை இருக்கு பாருங்க, சத்தியத்தை கேட்கணும். Look at that eagerness what you have in your heart to make sure that you hear the word of truth. தயவு செய்து சத்தியத்தை கேட்கும்படியா மற்றவர்களையும் அழைத்து வாருங்கள், அவர்களும் இதுல மெம்பராய் இருக்கும்படியாக செய்யுங்கள். So make sure that you call your people around to come and hear this word of truth like the way how you are as well. அவர்களும் சத்தியத்தை கேட்கும்படியாக அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை உருவாக்குங்கள், அவர்களையும் இதுல மெம்பர் ஆகும்படியாக அறிவுரையை கொடுங்கள். So give everybody this particular opportunity, make them as well to be a member of the subscription and make sure that they also hear the word of truth. வாங்க 39 வசனத்தை உங்க வசதிக்காக நானே வாசித்து விட்டு முன் செல்லுகிறேன். Okay, come, let's meditate upon this particular verse of 39. Okay, I am here to read for you. 5ஆம் அதிகாரம் மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷம் 5:39, நானும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், தீமையோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். ஒருவன் உன்னை வலது கணத்தில் அறைந்தால் அவனுக்கு மறுகணத்தையும் திருப்பிக் கொடு. So what does Matthew 5:39 talk here? But I say unto you that ye resist not evil, but if anyone slaps on your right cheek, make sure that you turn to him the other side as well. இந்த வசனத்தை விளக்கி தரும் பொருட்டாக நிறைய உதாரணங்களை முதல் வால்யூம்லயே நான் சொல்லியிருந்தேன். So I spoke about in volume 1 itself with a lot of explanation about this particular verse. முதல் வால்யூம்னா சென்ற வால்யூம் என்ற அர்த்தம். So when I say first volume, the previous volume is what I mentioned. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். I am what is going to say, that is basically I say unto you. அப்படி என்றால் நான் என்ற வார்த்தையை எவரால யூஸ் பண்ண முடியும் என்று சென்ற வால்யூம்ல குறிப்பிட்டிருந்தேன். So in the previous volume I did specifically say who can use this word of I is what I detailed mentioned there. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து நான் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணனா அவருக்குள்ள 2 ஆற்றல்கள் இருக்க வேண்டும் என்பது நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேன். So if Jesus Christ have to use the word of I had actually explained with 2 different examples in the previous volume. ஏறக்குரிய ஒரு 3700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கொடுத்தவர் அவராக இருந்தாதான் அதை உணர்த்தி காட்டும் போது கூட நான் என்ற சொற்கள் அவரால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So since 3700 years back, if this particular word was being spoken, he was the one who committed on it and he is the person who's talking about it. அப்படி என்றால் if it's likewise, மோசேக்கு இறைவன் தன்னை குறித்து சொல்லும்போது நானே அவன் என்று சொல் பார்வோனிடத்துல அப்படின்னு சொல்றார். So when Jesus did mention about in front of Moses stating that it's me, go and talk about in front of Pharaoh king, that's what he did say. எப்போ? When was that? சீனாய் மலை மீது மோசேக்கு தரிசனம் கொடுக்கும்போது நான் என்று சொன்னதும் இந்த இடத்துல நான் என்று சொல்லுவதும் கடவுள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நான் என்பதை. So when you look at that particular previous verse of in Simon mountain when Lord said I, it's the same verse which is being spoken here. He did mention I say unto you. நான் என்ற வார்த்தையை வேற எவரும் யூஸ் பண்ண இயலாது. So none of them can use this word of I. It's highly impossible to say this. நாஸ்திகத்துல மிக மிக முரட்டாளியாக வாழ்ந்தவர் தான் வால்டர். So there was a person called Walter who kind of there மிகவும் கடவுள் இல்லை என்று ஒரு கொடுமை உள்ள ஒரு வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவர் வாழ்க்கையில அப்படி நடந்தவர். So this person named called Walter, he did mention stating that there's no God. That is what he mentioned. He led his life.
அவர் தன்னுடைய ஒரு கோரிக்கையை தன் நண்பர்களுக்கு சொல்லி இருந்தார். So he had actually kept a complaint in front of his friends. நான் மரித்த போது கூட என் கல்லறை மீது கடவுள் இல்லை என்று எழுதுங்கள். So he did mention to his friends stating that even after my death, please do mention that there is no God exists. கடவுள் இல்லை என்று எழுதுங்கள். Please mention in the cemetery stating that there is no God and he doesn't exist. அதை ஒப்புக்கொண்ட அவருடைய நண்பர்கள், So his friends actually acknowledged him and they went forward. வால்டருடைய மரணம் நெருங்கும் போது அவர்களும் இதே நாஸ்திகத்தில் அதிக பிரயாணித்து வந்தவர்கள். So even the friends acknowledged his words and they also wanted to try and write this word and they followed him. கடவுள் இல்லை என்று அவருடைய கல்லறை மீது எழுதணும். So they were supposed to mention stating that there is no God in the cemetery. அப்பொழுது அவருடைய நண்பர் சொன்னார். So that time his friend did mention. அவர் சொன்ன மாதிரியே கடவுள் இல்லை என்று வால்டர் சொன்னார். So Walter did mention stating that there is no God. அவர் எப்படி எழுதுறார் பாருங்க. கடவுள் இல்லை என்று வால்டர் சொன்னார். There is no God is what Walter said. இனிமே வால்டர் இல்லை என்று கடவுள் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு எழுதி போட்டார். So now Walter is not there, which means no God, what it said there. அதாவது கடவுள் சொன்னார். So that's what God did say. So எப்படி இருக்கு பாருங்க. Look at that, how it is. என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, My beloved people, நான் என்ற வார்த்தையை எவ்வளவு யூஸ் பண்ண முடியாது. நான் என்பதை யூஸ் பண்ணோம்னா நீ நித்திய காலம் வரைக்கும் இருக்கணும். So if somebody has to use the word of I, which means that particular person has to live until eternal. ஆனால் வேதாகமங்கள்ல நிறைய பேர் நான் என்று யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அதனுடைய மீனிங் வேற. So there are a lot of books which is being used and people have used the word of I, but that has a different meaning. ஆனால் கிறிஸ்துவானவர் யூஸ் பண்றது நான் என்பது அது வேற. So when Christ uses the word of I, which has a different sense to it. உலகத்துல கர்வத்திற்காக அகங்காரத்துக்காக நிறைய பேர் நான் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம். So in this world a lot of people with this aggressive attitude, they can use the word of I. ஆனால் சத்தியத்திற்காக நீதிக்காக நான் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் அல்ல. சிந்தித்தால் உங்களுக்கு புத்தி வரும். So for the truth and for the righteousness, if a person use the word of I, you need to highly think about it. அது சாத்தியமே இல்லை. That is highly impossible. மிக மிக அருமையான ஒரு லீடரும் தமிழ் மீது மிக பற்றுதலாய் இருந்தவரும் அநீதியை தட்டி கேட்டவருமாகிய எல்டிடி லீடர் பிரபாகரனை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும். So all of you know this famous leader name called LTT Prabhakar, who was so keen for this Tamil as well. He was very great leader as well. அருமை மனிதன். He was one of the best person. அருமை மனிதன். He was one of the best person. நான் என்ன அவருக்கு சேர்ந்தவனும் கிடையாது, அவர் இருக்கும்போது நான் இருந்ததும் கிடையாது. ஆனா வாழ்க்கை வரலாற்று நிறைய பேர் யோசிக்கிறதுல படிக்கிறதுல. So I didn't exist during his period, but I'm just telling you, he's such a good person. None of us actually read the entire history of what's happened. ஒரு மனிதன் ஏற்படுத்திய நஷ்டங்களை நம்ம வெகுவாக பேசி விடுகிறோம். So a person who basically undergoes the losses, we easily explain about it. ஆனால் அந்த நஷ்டத்தை அவன் ஏற்படுத்துகிறான் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு பின்னாடி என்ன நடந்தது என்பதையும் யோசிக்கணும் இல்ல. So when there is a loss which has been happened, you need to think behind what is the fact which has happened on it. அப்படி ஒரு அருமையான லீடர் எல்டிடி பிரபாகரன். So that kind of a very good leader was this LT Prabhakar. இவர் தன்னுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்புல யாழ்ப்பாணம், அதாவது தமிழர்களுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்க போகிறது என்கிற ஒரு என்ன சொல்லலாம் கிட்ட அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நெருங்கி வந்தது. So in Tamil Nadu he wanted to work for these people to make sure that they receive this particular place. ஒருவேளை அப்படி கிடைத்தால், யாழ்ப்பாணம் கிடைத்தால், likewise in case if Valbom, the place which is mentioned, if they get it, நீங்கள் அப்பொழுது பிரைம் மினிஸ்டரா இருப்பீங்களா? Will you be the prime minister at that particular time? அப்படின்னு பிரபாகரனுக்கு கேட்கப்பட்டது. This was a question which was being asked for LT Prabhakar. நாம வெறும் காந்திஜியை மட்டும் தான் நினைப்படுத்திக்கிறோம். So we usually just think about our Mahatma Gandhi. ஆனால் காந்தி எப்படி சுதந்திரத்துக்காக போராடினாலும் நாட்டுடைய பிரதமராக இருக்கும்படியாக அவர் வாஞ்சிக்கல.
So Gandhi, who kind of fought for the freedom, but he didn't have the eagerness to become the prime minister. பிரபாகரனும் அப்படியேதான். The same way is Prabhakar as well. நான் உங்களுக்கு ரைட்ஸ் தான் நான் போராடி உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கிறேனே ஒழிய உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு உங்களை ஆளுகை செய்வது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல. So I just want to make sure that I get the freedom for you, but I don't have the intention to become a leader or ruling the people is what is நான் என்றென்றைக்கு உங்க பின்னாடி இருக்க முடியாது. I cannot be behind you at all the time is what. எது நல்லது, what is good, எது நியாயமானது, what is the right thing, பெண்களுக்கு எவ்வளவு உரிமைக்குரியது, what are the kind of rights that women need, எப்படி நம்ம வாழணும், how should we lead our life, அது உங்க கையில இருக்கு. all of this is in your hands. அப்படி சொன்னாரே. Likewise he did mention. ஏன் அப்படி சொன்னாரு? Why did he say this? ஏன்னா நம்ம பூமியில இருக்க போறதில்ல. That's because we don't live in this world for long lasting. நாம யாருமே தர்மத்தை காக்க முடியாது. So we cannot kind of sustain the rights what we have. நம்மால எப்பொழுதும் சத்தியத்தை காக்க முடியாது. We cannot sustain or we cannot keep the truth all the time. நம்மால நீதியை காக்க முடியாது. We cannot keep or sustain the truth as well or the righteousness. மிஞ்சினால் if you just think about it, நான் ஒரு 120 வருஷம் மட்டும் தான் ஒரு தர்மத்தை காக்க முடியும். So I can just lead a life of 120 years. That's what I can just withstand with this truth or righteousness. அதற்கு மேல் என்னால முடியாது. After that nothing is possible from me. உலகம் உருவாக்கப்பட்டு 6000 வருஷம் ஆகுது. So the world which got generated 6000 years back. அப்ப இந்த தர்மத்தை காத்து வருகிறது யாரு? So who actually kind of sustained this righteousness, the truth or இந்த சத்தியத்தையும் இந்த நீதியையும் தர்மம் என்ற மூன்று விஷயத்தையும் காத்து வருகிறது யாரு? So who has the capability to kind of sustain all of the three factors which is mentioned? நான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடவுள் மட்டும்தான். So who can sustain all of this? It's only one person, the God who says hi. அவர்தாங்க காக்க முடியும். He is the one who can actually safeguard. ஏனவேதான் இயேசு கிறிஸ்து நான் என்று பேசும் போதெல்லாம் மூன்று விஷயத்தை அவர் கட்டாயமாக செய்கிறார் என்று தெரிகிறது. So when Lord Jesus speaks, very clearly it is specified that he deals with all of these three. அவர் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கடவுளாக வரவில்லை. He is not a God for Christianity alone. அவர் தன்னை நம்புகிறவர்களுக்கு கடவுளாக வரவில்லை. He is not the Lord for the people who just believe him. இது அவரது உலகம். It is, this world is entire of him. இந்த ஆக்ஸிஜன் அவருடையது. The oxygen belongs to the Lord. இந்த டிசைன் அவருடையது. The design belongs to the Lord. என்ன ஒரு சிங்கிள் வேர்ட்ல பேசின உடனே எல்லாம் ப்ரூஃப் ஆயிடுமா? So what, in single word if it's been spoken, will everything be a proof? ப்ரூஃப் பண்ணியே பேசி இருக்கிறேன். I have actually proven and speaking. இந்த உலகம் 6000 வருஷம் தான் உண்டாக்கப்பட்டது. கலியுக காலம் எல்லாம் கிடையாது. அடிச்சு பேசி இருக்கிறேன். So the world has been created 6000 years back is what I've actually proven and spoken about it. அது தனியா ஒரு 2 மணி நேரம். That's a separate message which has been taken for 2 hours. அதல்லாம உண்மை கடவுளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடிச்சு பேசி இருக்கிற அது ஒரு 3 மணி நேரம். So I've also spoken about who's the true God and that's also around 2 to 3 hours. மதத்துக்காரங்க கேக்குற கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்திருக்கிற அது ஒரு 6 மணி நேரம். So I've also given answers for all of these religious questions which was being asked. It's around 6 hours. தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் நீதியை நிரூபித்து அடித்து பேசி இருக்கிற அது ஒரு 35000 மணி நேரம் பேசி இருக்கிறேன் சிறு வயதுல இருந்தேன். So what is right, what is righteousness and what is truth, I've actually hidden and spoken since years and number of hours about these kind of messages. Not number of hours, 35,000 hours. Yeah, it is totally around 35,000 of hours which consist of all of these three types. என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, my beloved people, அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு சென்டென்ஸ்ல சொல்லி முடிக்கிற விஷயம் அல்ல அது. So just talking about our Lord Jesus Christ in a small sentence is highly impossible. நான் என்கிற வார்த்தை எவ்வளவு அருமையாக சொல்ல முடியும் என்றால் தர்மம் நீதி சத்தியம் இது மூன்றை நிறைவேற்ற தான் நான் என்ற வார்த்தை ஒருவன் யூஸ் பண்ணணும். So a person uses the word of hi, the one who can actually utilize this three word is what it's possible for the person to say hi. வேற எவரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. None of them can use this word of hi. நான் மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன். Again I'm telling you. எம்எல்ஏ வால யூஸ் பண்ண முடியாது. எம்பி ஆல என்ன சொல்லலாம் பிஎம் சிஎம் எவனும் யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க. So none of the leaders, let it be an MLA or a PM or a CM, anybody, none of them can use this word of hi. அவங்களுடைய ஜாப் ப்ரொஃபைல் வேற. So they have a different profile altogether. கடவுளுடைய ஜாப் ப்ரொஃபைல் வேற. The Lord has his own profile in himself. கடவுளுடைய ப்ரொஃபைல் எதுன்னு சொன்னா தர்மம் நீதி சத்தியம் இது மூன்று தான் அவர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். So what's the profile of our Lord? This is a three aspect which is the right, righteousness and the truth is what it says here. இது என்ன இது அப்படினு கேக்குறீங்களா? What is this is what are you asking a question? அந்த மூன்று தான் இப்பொழுது இந்த உலகத்துல இல்ல.
So these are the three facts which is not existing in this world. அப்ப இந்த மூன்றுக்காக தான் அவர் பிரயாசப்படணும். So you need to kind of work forward for these three things is what has been said டாக்டர் ஜக்கீர் நாயக் கேக்குறப்பலையே Dr. Zakir Naik did ask a question. இயேசு கிறிஸ்து எங்கேயும் தன்னை தெய்வம் சொல்லிக்கல அப்படின்னு. He asked a question saying that Jesus Christ didn't mention he's a Lord, he's a God. He kept asking this question. தன்னை தெய்வம் சொல்லிக்கிறது அவருடைய ஊழியம் அல்ல. So just mentioning he is the God, it's not his service at all. அது இந்த சிருஷ்டியும் இதனுடைய கேரக்டரும் எடுத்து சொல்லுகிறது. So all of his creations and all of his character itself is spoken about it. ஆனால் அவருடைய அவதாரத்தின் முக்கியமான விஷயம் என்ன? நீதி, தர்மம், சத்தியம். So what is the meaning of this avatar, of his own avatar? All of this three fact which is being spoken here. நீதி என்றால் என்ன? தர்மம் என்றால் என்ன? சத்தியம் என்றால் என்ன? நீங்க கேட்டு பாருங்க, உங்க மதத்துக்காரங்கிட்ட சொல்லிட்டோம் பார்க்கலாம். சரி சொல்லுவான். அதற்கு பிறகு என்கிட்ட கேட்டு பாருங்க. பரிசுத்த வேதாகமம் சத்திய வேதாகமத்துல சொல்ற நீதி, சத்தியம், தர்மம் அது அவங்க சொல்றதை விட மேன்மையாக இருக்கும். So what is, if you just go ask your religious leaders, you would get the answers for all of this truth and righteousness and the correctness, but they would give you an answer, but if you come and listen to the word what I say, that's going to be the different one. நானும் தமிழன் தான். Even I am a Tamilian. இந்த தமிழனு 2000 வருஷம் காலமாக பேசக்கூடிய ஒரு கிரேட் நபர் என்றால் திருவள்ளுவர். So even I am a Tamilian, so there a great person named called Thiruvalluvar. திருவள்ளுவர்கிட்ட நீதி, தர்மம், சத்தியம் பேச தெரியாத அந்த மனுஷனுக்கு அவர் பேசியதெல்லாம் பகுத்தறிவு. இது உங்களுக்கு தெரியுமா? So Thiruvalluvar, he actually spoke about all of this three. He didn't speak about all of this three factors. He just spoke about the sense what he had. தர்மம், நீதி, சத்தியத்தை பேசணும் என்று சொன்னால், if we have to talk about this three factor, in case if we have to speak about it, அது பகுத்தறிவை விட ஒரு படி மேல வரணும். So it has to be beyond the sense what you have basically. திருவள்ளுவருடைய அத்தனை வார்த்தைகளும் செம்மையான பகுத்தறிவு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். So the words what was being spoken by Thiruvalluvar, it is being precious but not linked to the 3 point what I'm mentioning here. எனக்கு தெரிந்த மட்டிலும் நான் ஒரு பகுத்தறிவை வாசித்த சில நபர்களை குறித்து சொல்றேங்க. So the words which I have learnt or read about certain people, I would just say, அதுல நான் நிச்சயமா சொல்றேன், வால்மீகி, வியாசர், கம்பன் இவங்க யாருமே வர முடியாது. It's Valmiki, Kambam or none. All of these persons cannot come or cannot exist here. எனக்கு தெரிந்த மாதிரி பகுத்தறிவை மிக அருமையாக உலகத்திற்கு சொன்ன 3 பேர் தான். So the person who's kind of spoken about this common sense to the entire world, it's 3 people. தோயிசம் மதத்தை ஆரம்பித்த தோயிசம். So the Thoism religion which was being found, it's a Thoism person. அடுத்தது வந்துட்டு கன்ஃபியூஷர். The other one is Confucius. மூன்றாவது திருவள்ளுவர். The third person is Thiruvalluvar. அடுத்தது நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்ன திரிபிடிகாவுடைய தலைவர் புத்தர். So the fourth one is the person who said that he's searching for the truth. That's Buddha. புத்தர் தான் சத்தியத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறதாக தான் சொன்னார், தெய்வத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறதாக தான் சொன்னார், கண்டுபிடிச்சதாக சொல்லல. So the Buddha did mention stating that he is searching for it, but he didn't mention he found it. என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, my beloved people, அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் look at all, I mean, if in this situation, நான் தான் தெய்வன் அவர் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு. So in these situations Lord didn't want it, or Jesus Christ didn't want it to prove himself that he was a God. அவருக்கு மிக எளிதான ஒரு விஷயம் எதுன்னு சொன்னா, it is such an easy aspect for him. தர்மம், நீதி, சத்தியம். It is about the righteousness and the truth and dharma. நீங்க நினைக்கலாம் சத்தியமும் நீதியும் தர்மத்திற்குள்ள இருக்கு, தர்மம் என்றால் என்னன்னு. So you could think about the righteousness and the truth is within this dharma. What is this dharma all about? தர்மம் வேறங்க, சத்தியம் வேறங்க, நீதி வேறங்க. So there are a lot of difference between all these 3 words which we said now. சரி, எப்படியோ okay, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், I am saying unto you, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், I say unto you is what is being told here. அப்படி என்றால் கொடுத்தவரும் இவர்தான். If we say he was the one who gave this, அதனுடைய விளக்கம் நம்ம மறந்ததனால் அதை எடுத்து உரைக்கிறவரும் இவர்தான். So we forgot the explanation about this word. That's the reason he is actually coming forward to tell about it. ஏனவை தான் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். That is why he mentioned stating that I say unto you. தீமையோடு கூட எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். Don't resist. They resist not with the evil is what he says. தீமையோடு கூட எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். Don't go against the evil.
ஏம்பா தீமையோடு கூட எதிர்த்து நிக்கிற அளவுக்கு உங்ககிட்ட சக்தி இல்லையா? So don't you have the strength of going against the evil? எதுக்கு தீமையோடு கூட எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம்னு சொல்ற? So why is that you're not supposed to go against the evil? It's been told. இவருடைய வார்த்தையை எவராலையும் பேச முடியாதுங்க. So is this kind of words none of them can speak about it. எவராலையும் பேச முடியாது. None of us can speak about it. ஒருவன் சொன்னா, The one person did mention, அவனுக்கு அந்த ஐடியா இல்ல. he had no idea about it. 600 ஆண்டுல தான் அந்த மனுஷன் சொன்னது. In 600 years back is what that person did talk about. Just 600 years அவ்வளவுதாங்க. It's just 600 years back. ஆனா இவையெல்லாம் நீங்க நிதானிக்கிறதுல, பார்க்கிறதுல, கவனிக்கிறதுல. So all of this we don't concentrate, we don't read it in the way how it has to be read. வியாச மகரிஷி எழுதும்போது அது வந்து 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. So Vyasa Maharishi when he did write, it was 2000 years back. ஆனா பகவத்கீதை எழுதப்பட்டது 1200 இயர்ஸ் உடைய between gapல. So Bhagavad Gita when it was being written, it's between 1200 years. அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையில ஒரு வார்த்தை இருக்கு, முள்ளால இருந்தா எடுக்கணும் அப்படி. So even in Bhagavad Gita there is a word which is being written, you need to take the thorn out with the thorn. So தீமைக்காரனுக்கு தீமையத்தான் நம்ம நடிப்பிக்கணும், வேற வழி இல்ல. When there is an evil, you need to make sure that the evil aspect it gets in. That's how you can remove it. பட் ஒரு moral என்று எடுத்துக்கங்களேன். If you just consider an example of a moral, நீங்க எப்படி தெரியுமா யோசிக்கிற தன்மை இல்ல, அது நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு. So you don't have your own thought, you just look at it and you say, okay, this is good and this is fine. பாருங்க ஒரு விஷயம் சொல்றேன். Look at here, I would just tell you one thing. moral என்று எடுத்துக்கிட்டா, if you take moral, எல்லா மோரலும் நல்லதா இருக்குங்க. So if you take moral, everything is going to be it is going to be good for you. moral என்றால் நீதியின் கருத்துகளி என்ற அர்த்தம். So if you take moral as it is actually the needy's aspect. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எல்லாம் ஓகே தான் நம்ம நினைக்கிறோம். So what we think everything is kind of good or fine for us. எல்லாம் சரிதான் நம்ம நினைக்கிறோம். We think everything is right. இப்போ நான் சொல்லட்டுமா, I'll just tell you one. பஸ்ல ஏறும்போதே படிகள்கிட்ட நிக்காத அப்படினு சொல்லுது கண்டக்டருடைய நீதி, அது கரெக்ட். So the conductor's job and responsibility is when you actually stand on the footstep, he did mention don't stand there, that's his righteousness. ஆனால் அதே போல நீங்க காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நீங்க செல்லும்போது அங்க நீங்க ஒரு ஸ்டேர்கேஸ் நீங்க பாப்பீங்க, மூவிங் ஸ்டேர்கேஸ் நீங்க பார்ப்பீங்க. So if you go to the complex, you do also see the elevator which actually goes at a moving stairs. So அந்த மூவிங் ஸ்டேர்கேஸ்ல நில்லு என்று தான் சொல்ல முடியும், அங்க நிக்காத என்று சொல்ல முடியாது. So you can just specify stating that just stand there, you just can't say you cannot move. அப்ப இந்த பக்கம் இந்த மோரல் கரெக்ட், அந்த பக்கம் அந்த மோரல் கரெக்ட். So if you take both of this example, these morals are right as per that. இப்படி தான் நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கிறது. This is how most of the people do take these examples. அதுல சொன்னாலும் கரெக்ட் தான், இதுல சொன்னாலும் சரிதான். So likewise on these examples, if you take in that way and the other way, both of it is going to be considered as right. எல்லாம் சரிதான். Both of it is going to be right. நமக்கு அவ்வளவு knowledge கிடையாதுங்க. We don't have so much of knowledge. இப்போ காந்திஜி என்ன சொன்னாரு? What did Gandhiji mention? அஹிம்சை மூலமாக மட்டும்தான் நாம என்ன செய்ய முடியும், வெல்ல முடியும். So what did Gandhi mention, stating that it's through the justice or it's through the ahimsa is what we can actually overcome, is what he did mention. பட்டயத்தை எடுக்காத, கன்னை எடுக்காத, வில்லை எடுக்காத அப்படினு சொல்லி அவர் சொன்னார். So don't take the sword or don't take the gun, don't take the bow and arrow, that's what he did mention. சுதந்திரம் கிடைச்சு இத்தனை வருஷம் ஆகுது. So we have actually got the freedom since so many years back. நம்முடைய இன்கம் டாக்ஸ் உடைய பணமே மொத்தமா மிலிட்டரிக்கு உடைய மேன்மைப்படுத்த தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப காந்திஜியுடைய சட்டம் செல்லுதா? யோசித்து பாருங்க, செல்லுதா? So can you take an example of the income tax, the money what is being spent around, everything is going into the military purposes. Can you just imagine whether the kind of service what Gandhi did mention, it didn't actually work out. நம்முடைய பெரும் பணம் யுத்தத்திற்காக தான் செலவு செய்யப்படுகிறது. So the end most of the fund is being utilized for all of this defending factors what being used in the military. தப்பு நான் சொல்ல வந்தேனா? Did I say it is wrong? நீங்க யோசிங்கன்னு சொல்ல வரேன். I'm just telling you that you need to think. நீங்க moral என்று சொல்லும்போது இதுவும் சரி அதுவும் சரின்னு சொல்லுவது சில விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் பொருத்தம். If you tell moral and you can consider for most of the places it is right, you can say that as an ஆனால் example. தர்மம், But when you look at the dharma, சத்தியம், when you talk about the truth, நீதி என்று வரும்போது, when you talk about the righteousness, moral ஒன்றே ஒன்றுதான், அதற்கு மேல் இன்னொரு moral கிடையாது.
So there is only one model for all of this. There is nothing beyond this. இப்போ தீமையோட எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் ஒரு மோரல், இன்னொரு மோரல் முள்ளால இருந்து எடுன்ற இன்னொரு மோரல். So you don't have to be against the evil, one part, and the other part is like you need to take out the thorn with the thorn. There are these two different morals here. இது இரண்டும் ஒன்றா? Is it both of it too? இது இரண்டும் வந்துட்டு சரிதான், அங்க சொல்றதும் சரிதான், இங்க சொல்றதும் சரிதான். Can we say that both of it in this place, if it's been said, if it's right? கிடையாது. It is not. இப்ப நாம் தர்மத்தின் வாயிலாக, சத்தியத்தின் வாயிலாக, நீதியின் வாயிலாக தான் மனுஷன் வாழ்க்கை நடத்த முடியும். அப்படி இல்லனா ஃபெயிலர் ஆயிடுவான். So a person can actually run his life only on this 3 point which we are talking about. If he doesn't go on back of this, he would definitely be a failure in his life. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, My beloved people. அப்ப இது இரண்டிலே எது மேன்மை பெறும் என்று சொன்னால், So in both of this, what is that which is going to take eye point here? தீமையை எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் என்ற விஷயம் தான் மேன்மை பெறும். So what it talks here is that when you are not able to resist on that evil, this is what will go higher on it. எப்படி How is it possible? Very good. Very good. ஏனா இப்ப நம்ம ஸ்தாபிக்கிறது, Now what we are going to kind of keep it. ஜோயல் கவர்மெண்ட் அல்ல. So we are not going to kind of establish Joel's government. நம்ம ஸ்தாபிக்கிறது, What is that we are going to establish? கண்ட்ரி கவர்மெண்ட் அல்ல. It is not the country's government. நம்ம ஸ்தாபிக்க போகிறது, What is that we are going to establish? இந்த மண்ணுக்குரிய கவர்மெண்ட் அல்ல. It is not the government which is going to exist for this mud. மண்ணுக்குரிய கவர்மெண்ட்டுக்கும் தேவை, Even for the government what is required for mud, it is also கண்ட்ரி required. கவர்மெண்ட்டுக்கும் தேவை It is also required for the country government. தர்மம், சத்தியம், நீதி. It's for dharma, satyam and needi. அது இல்ல அப்படின்னு சொன்னா, If it is not there, ஐயா அந்த மண்ணுல மனுஷன் வாழ முடியாது. so without this 3 factor, a person cannot stay in this mud. சும்மா ஏன் மூஞ்ச பாத்துருக்க, சிந்திச்சாதான் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும். மனுஷன் வாழ முடியாது. Just looking at my face, you would not get the answer. You need to think about it. The man cannot live if this 3 aspect is not existing. தாலிபான்ல 8 வருஷமாக அமெரிக்கருடைய கவர்மெண்ட் இருந்தது. திடீரென்று அமெரிக்கருடைய கவர்மெண்ட் போன உடனே, தாலிபான் தீவிரவாதிகளுடைய கவர்மெண்ட் வந்த உடனே அதே இஸ்லாமியர்ங்க தான் எதுக்கு ஏரோப்ளேனை பிடிச்சி எல்லாரும் வெளி தேசத்துக்கு ஓடி போனாங்க. யோசித்தீங்களா? Did you look at the situation what happened in Taliban when it was being ruled from America? Situation didn't change, but when it was handed over to the same religious people, can you just imagine that particular situation? Why did they kind of wash off? ஏன் முடியல? Why couldn't they sustain? அதாவது மண்ல வாழணும் என்று சொன்னா, If we have to live in this world, in this world, தர்மம், நீதி, சத்தியம் இருந்தாதான் முடியும். so this 3 aspect of the truth, righteousness and dharma, this is what needs to exist. ஓ, என்னால விவசாயம் செய்ய முடியும். I can do the agricultural work. என்னால வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு தேசத்தை காக்குவதற்காக சிப்பாய்களை நிற்பாட்ட முடியும், அவ்வளவுதான். So I can, in case if I have to safeguard, I can keep the soldiers and I can try to get that work done. அதாவது சுருக்கமா சொல்றேன், I would just crisply short and say, சோ நமக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர்க்கு அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சருடைய வர்க், இந்த 2 வர்க் நமக்கு டெவலப் கொண்டு வருது. So there is 2 things here on the software as well as the agriculture. We have a lot of developments on this. இது 2 வெச்சிட்டு தர்ம, நீதி, சத்தியத்தை மறந்து வாழ்க்கை நடத்தி பாருங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெட்டின் தான் நம்ம சாவோம். So on both of these 2 development areas which I did speak, if you forget all the 3 pointers which I did mention, can you imagine you will just lose the life of? வாழவே முடியாது. You cannot lead your life at all. வாழவே முடியாது. You cannot exist. எனக்கு தெரியாம ஒருத்தர் சொன்ன கதையை சொல்றேங்க. I'll just tell you an example. A person did mention. எனக்கு அவள தெரியாதுங்க, சாரி. I don't know about that much. ஆனா ஒருவர் சொன்ன கதையை உங்களுக்கு சொல்றேங்க. But a person did tell me that story. I'm just telling that to you. ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆங்காங்க கம்பெனி, சிட்டி பேங்க், கனரா பேங்க், SBI அப்படி, சாரி SBI அல்ல, மற்ற பேங்க்ல எல்லாம் வேலை செய்தவர். So a person was actually working in multiple banks, as for example Canada and other nationalized banks here. அப்படி எல்லா பேங்க்லயும் வேலை செய்தவர். He did work in multiple banks. அவங்க கடைசியாக HSBC ல வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. So finally the person actually started working in HSBC. அப்ப HSBC ல வேலை செய்யக்கூடிய அவங்க, So the person who was working in HSBC, அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? do you know what they mentioned? மறந்து கூட இன்னொரு கம்பெனில வேலைக்கு போய்டாதீங்க. Without forgetting, please don't join another company. போய்டாதீங்க. Don't join the other company. நான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டேன். I've seen all of that, is what I've come here. மென்டலி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்னஸ் கொடுக்கறாங்க. There's a lot of mental stress which is around across the banks. HSBC ல இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஃப்ரீனஸ், ஒரு மைண்ட், இது எதுமே உங்களுக்கு வெளியே கிடைக்காது. So the lot of kind of
Free is what you get in the mind, what you get in HSBC, you don't get outside or the other banks. அவங்க That's that person. அதாவது புதுசா ஜாயின் ஆறவங்களுக்கு ஒரு புத்திமதியை சொல்லும் போது HSBCல வேலை செய்யுங்க ரொம்ப அருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல. இது எனக்கு தெரியாதுங்க, என்னோட மகள் சொன்னது. So this was an example which was being spoken, stating that a person who joined the organization, this is the explanation which was being told. I don't know the story, it was being told by my daughter. தெரியுதா? Can you just see this? நீ சாஃப்ட்வேர்ல வேலை செய்தாலும் தர்ம நீதி சத்தியம் இது மூணு இல்லன்னு வெச்சுக்கங்க, வாழ முடியாது, வேலை செய்ய முடியாது. So even if you're working in any of these software or a multinational company, if these three factors doesn't exist, you cannot lead. அதே போலதான் நீ அக்ரிகல்ச்சர் செய்தாலும் இந்த தர்ம நீதி சத்தியம் அது இருந்தாதான் நிலத்திலே வாழ முடியும். Even if you're working in the agricultural factor, if all of this 3 pointer which is not being mentioned, you cannot. இது மூன்றுல ஏதாவது ஒன்று பேலன்சிங் தவறினாலும் மனுஷன் வெட்டி குத்தி அவன் கொலை செய்து கொண்டு அந்த 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 ஏரியாவே கலவரம் ஏற்கப்பட ஆரம்பிச்சிருது. So if this 3 pointers, if it's not being balanced equally, you will definitely have a failure in your life and you cannot lead it. நேரமாச்சு நான் நினைக்கிறேன். I think the time is up. கண்டிப்பா அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கலாம். Okay, definitely I would meet you in the next episode. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். God will bless each one of you. Amen. Amen. அன்பான தெய்வ ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தில் நல்வாழ்த்துக்கள். இப்பொழுது நீங்கள் கேட்ட இந்த சத்தியத்தை போலவே பல 1000 ஆண்டுகளாக பேசப்படாமல் புதைக்கப்பட்டு இருக்கிற ரகசியங்களை நமது சகோதரர் எஃப் ஜோயல் டேவிட் அவர்கள் மிக அழகாக சத்தியத்தை சத்தியவர்ணமாகவே கொடுத்துள்ளார். நமது ஊழியக்காரர் கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு செய்தியும் நம்மை தேவனிடத்தில் கிட்ட சேரத்தக்கது. அது மட்டுமல்லாமல் நாம் சத்தியத்தின் பாதையில் நடக்கவும் நமது வாழ்க்கையை தேவனிடத்தில் சீர்திருத்திக் கொள்ளவும் ஒரு ஒளியாக உள்ளது. இந்த செய்திகள் நமக்கு மட்டும் பயனளிக்காமல் உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சார்ந்தவர்களுக்கும் பயனளித்துக் கொண்டு வருகிறது. இது மட்டும் அல்லாமல் அநேக தேசங்களில் இருக்கிற தேவ மக்கள் நம் சத்திய வெளிப்பாடுகளை வாட்ஸ்அப், எஃப்எம், சிடி மற்றும் யூடியூப் மூலமாக கேட்டு பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இந்த செய்திகள் டச், சிங்களம், நெதர்லாண்ட்ஸ், போர்ச்சுகீஸ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அவர்களுக்கும் இந்த சத்திய வெளிப்பாடுகள் உபயோகமாக உள்ளது. மற்றும் நம் ஊழியர் பேசியிருக்கிற சில செய்திகளில் 583 மணி நேரமும், இன்னும் சில சத்திய வெளிப்பாடுகள் 582 மணி நேரம் கொண்டதும், இன்னும் சில சத்திய வெளிப்பாடுகள் 980 மணி நேரம் கொண்டதும், இன்னும் சில சத்திய வெளிப்பாடுகள் 1500 மணி நேரம் கொண்டதும், இன்னும் சில சத்திய வெளிப்பாடுகள் 1767 மணி நேரம் கொண்டதும், இப்படி மொத்தமாக 5412 மணி நேரம் சத்திய வெளிப்பாடுகள் உள்ளது. கூடுதலாக 35,000 மணி நேரம் பேசியுள்ள மிக பிரம்மாண்டமான செய்தி நமது இடத்தில் உள்ளது. எனவே பிரியமானவர்களே, நமது கிறிஸ்து உரைத்த வாக்கின்படி யோவான் 8:32 சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் மற்றும் 1 தீமோத்தேயு 2:4 படி எல்லா மனுஷர்களும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகின்ற அறிவில் வளரவும் தேவன் தாமே சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்ற வாக்கின்படி இன்றும் நமது ஜார்ட் மினிஸ்ட்ரி அயராமல் உழைத்து வருகிறது. எனவே பிரியமானவர்களே, இது போன்ற பிரம்மாண்டமான சத்திய வெளிப்பாடுகளை சந்தாதாரர் பகுதியில் அநேக பிள்ளைகள் கேட்டு பயனடைந்து வருகிறார்கள். இந்த செய்திகளை நீங்கள் பெற்று பயனடைய சந்தாதர் பகுதியில் இணைந்து கொள்ளுங்கள். சந்தாதர் பகுதி என்பது அரைமணிக்கான செய்தி ஆகும். இந்த செய்திகளை நாங்கள் தினம்தோறும் கேட்டு மிகுந்த பயனடைகிறோம். சந்தாதர் செய்திகள் என்பது அரை மணிக்குண்டான செய்திகள். இந்த செய்திகள் மூலமாக நாங்கள் மிகுந்த பிரயோஜனம் அடைந்து வருகிறோம். இந்த செய்திகள் பல புத்தகங்களுக்கு சமமாக உள்ளது. இவ்வகையான செய்தியை நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது கேட்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாங்கள் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் வாட்ஸ்அப்பிலோ, டெலிகிராமிலோ அல்லது வேறொரு தனிப்பட்ட ஆப்பிலோ நாங்கள் உங்களுக்கு மட்டுமே அனுப்பி கொடுக்கின்ற இந்த சத்திய வெளிப்பாடுகளை நீங்கள் கேட்டு சத்தியத்தில் வளர்ந்து வருவது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய நாமத்திலே உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, சத்தியத்துக்காகவும் சத்தியத்திலும் நீங்கள் உறுதியாய் இருப்பது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாய் உள்ளது. நாங்கள் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் வாட்ஸ்அப்பிலோ, டெலிகிராமிலோ அல்லது வேற ஒரு சோஷியல் மீடியா மூலியமாகவோ உங்களுக்கு மட்டுமே அனுப்பி கொடுக்கின்ற செய்திகளை நீங்கள் கேட்டு பயனடைந்து வருவது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாய் உள்ளது.
ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போதோ அல்லது டிராவலில் இருக்கும்போதோ ஒரு முறை அல்ல ஒவ்வொரு முறையும் யூடியூபுக்கு சென்று அங்கே நீங்கள் செய்திகளை கேட்கும்போது, நீங்கள் லைக் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்போது சத்தியத்துக்குரிய புதிய அப்டேட்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும். தினந்தோறும் கேட்கப்படுகிறதான ஒவ்வொரு சத்திய வெளிப்பாடுகளை சந்தாதார பகுதியில் கேட்பது மாற்றமல்லாமல் யூடியூபில் சென்று லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்படிப்பட்ட சத்திய வெளிப்பாட்டு கேட்க மிஸ் பண்ணாதே இருங்கள். இப்படியாக இந்த சத்திய வெளிப்பாடை கேட்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் நம் ஸ்கிரீன்ல வருகின்ற நம்பர்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்பர் 9880510712 மற்றும் 6360697395. இந்த நம்பர்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.